பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம். போர் தீர்ந்து அமைதி காண தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டது. மாயையால் என்ன முடியும், முடியாது, கிருப்பையால் என்ன முடியும், முடியாது என்று நாம் எப்படி நிர்ணயிப்பது? நம்முடைய தர்க்கமும் அந்த மாயையின் சிருஷ்டியாகவே இருக்கும்போது இதற்கு புரிகிற முறையில்தான் அது நடக்க வேண்டும் என்றால் அர்த்தமில்லை. காரியமில்லாத சாந்த ஆத்மா சதா சர்வ காலமும் எதையாவது பண்ணிக்கொண்டிருக்கும் அசட்டு நாமாக ஆகியிருப்பது பிரத்யட்சமாக தெரிகிறது. இது தர்க்கப்படி சரியில்லை என்று சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? நிதர்சனமாக தெரிகிறதே. அதனால் இதற்கு காரணமான ஈஸ்வர சக்தி இதையே திருப்பி வைத்து அசட்டு நாம் சமர்த்த ஆத்மா ஆகவும் செய்யும் என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதுதான். பிரத்யட்ச சான்றுகள். மனஸ் விலகி ஆத்ம சாட்சா்காரம் சித்திப்பதை புத்தியாலும் புஸ்தகத்தாலும் நிரூபிக்க முடியாது. அதற்கு நிரூபணம் பிரத்யட்சமாக இப்படி மனஸ் அடிபட்டு போய் ஆத்மானந்தத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் மகான்கள்தான். சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் அப்படி இருந்தார். கையை வெட்டினால் கூட தெரியாமல் அவர் பாட்டுக்கு இருந்தார். கொடுமுடியிலே அவர் நிஷ்டை கூடி காவேரி கரையில் உட்கார்ந்தார். வெள்ளம் புரண்டு வந்து அவரை அடித்து கொண்டு போய் அப்புறம் அவர் மேலேயே மண்மேடிட்டு விட்டது. பகுநாள் கழித்து யாரோ அதை கொத்தின போது உள்ளே இருந்த அவருடைய கையிலே அடிபட்டு ரத்தம் பீச்சி அடித்தது. அடாடா, உள்ளே யாரோ ஆசாமி இருக்காப்பல இருக்கே என்று அவர்கள் இழுத்து போட்டார்கள். அவர் பாட்டுக்கு ஆனந்தமாக சிரித்து கொண்டு எழுந்திருந்து கால் போன போக்கில் போனார் என்கிறார்கள். அது 300 வருஷத்துக்கு முந்திய கதை. ஒருவேளை கதை கட்டினதாகவும் இருக்கலாம். எப்படி நம்புவது என்று கேட்கலாம். சமீப காலத்தில் நம் அகத்து பெரியவர்களே நேரில் பார்த்தவர்களாகவும் இப்படிப்பட்ட மகான்கள் இல்லாமல் போகவில்லை. கும்பகோணத்தில் இருந்த மௌன சுவாமிகளை நேரில் பார்த்தவர்கள் ஆச்சரியமாக சொல்கிறார்கள். நேரம் காலம் தெரியாமல் அவர் பாட்டுக்கு அப்படியே நிஷ்டையில் இருப்பாராம். கண் திறந்த நிலையில் சமாதியில் போனாரானால் எத்தனை மணி எத்தனை நாள் அவர் சமாதி ஸ்திதியில் இருந்தாலும் திறந்த கண் கொட்டவே கொட்டாமல் நிலைக்குத்திட்டபடி இருக்குமாம். விரலை முழிக்குள்ளே விட்டால் கூட இமை மூடாமல் இருக்குமாம். வாயிலே சிறிது ஆகாரத்தை பக்தர்கள் திணிப்பார்கள். அது ஏதோ கொஞ்சம் உள்ளே போனால் உண்டு. இல்லாவிட்டால் அது வாயில் அப்படியே அப்பிக்கொண்டு எறும்பெல்லாம் போட்டு பிடுங்கி உதடு வீங்கி தொங்கும். அதுவும் தெரியாமல் அவர் நிஷ்டையில் இருப்பார். முகத்திலே ஆத்ம ஜோதிஷின் பிரகாசம் வீசிக்கொண்டிருக்கும். தூக்கத்திலும் மனசு இல்லைதான் என்றாலும் அப்போது ஆத்ம ஞானமும் இல்லாததால் பிரகாசத்துக்கு பதில் வழக்கமாயுள்ள சோபை கூட இல்லாமல் சொல்லக்கூடாதது மாதிரி கிடக்கிறோம். ஆத்மானந்தத்தின் பிரதிபலிப்பாக
சமாதியிலுள்ள மகான்களுடைய முகத்திலோ பிரகாசமான மந்தகாசம் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கும். 2-3 நாள் ஆகாரப்பற்றும் பசையும் ஒட்டி கொண்டிருந்தும் மௌனசுவாமி நிஷ்டை கலையாமலே இருந்தால் மற்றவர்கள் அதை எடுத்து போட்டு வாயை சுத்தி பண்ணி வேறு ஆகாரத்தை வைத்து பார்ப்பார்களாம். வேறு யோகி சிரேஷ்டர்களை பற்றியும் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறார்கள். சர்க்கரையை அவர்கள் நாக்கில் வைத்து அழுத்தினால் கூட துளி எச்சில் சுரக்காமல் எத்தனை நாழியானாலும் கரையாமல் அது அப்படியே இருக்குமாம். நம்முடைய இகலோக ஆசைகளுக்கும் ஆனந்தங்களுக்கும் மரத்து போய் போக்கிய வஸ்துக்களின் ருசி இழுப்புக்கு கொஞ்சம் கூட ஆளாகாமல் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட பேரானந்தத்தை ருசித்துக் கொண்டு ஜீவன் அதிலேயே ஒன்றாகி திளைத்திருக்க முடியும் என்பதற்கு இதெல்லாம் அத்தாட்சி. இதே போல காசியில் பாஸ்கரானந்தா என்பவரை தினம் நேரில் பார்த்த பல பேரும் சாட்சி சொல்கிறார்கள். நமக்கே நன்றாக தெரியும். ரமண சுவாமிகளை புழுவும் பூச்சியும் போட்டு தொடை பிருஷ்டபாகங்களை குடைந்தாலும் தெரியாமல் ஆத்மாராமனாக உட்கார்ந்திருக்கிறார். இப்படிப்பட்டவர்களின் அனுபவத்துக்கு பெரிய சான்று இவர்களுடைய சந்நிதி விசேஷம்தான். இன்றைக்கு உரையின் இப்பகுதி ஸ்ரீ ரமண மகர்ஷிகள் நம்மிடை ஸ்தூலமாக இருந்த காலத்தில் அருளப்பட்டது. இன்றைக்கு நம் தேசத்தின் பல பாகத்தில் இருந்தும் வெளி தேசங்களில் இருந்தும் கூட பல பேர் ரமணாசிரமத்துக்கு வருகிறார்கள். எத்தனையோ மனச்சஞ்சலங்களோடு போராடி கொண்டு போனோம். அவர் முன்னாடி போய் உட்கார்ந்ததும் அத்தனை சஞ்சலமும் எங்கே போச்சு என்று தெரியாமல் மறைந்து ஒரே சாந்தமாகிவிட்டது என்று சொல்கிறார்கள். இதிலே சில பேர் அப்புறம் நல்ல சாதகராகிறார்கள். அப்படி ஆகாமல் சம்சார வாழ்க்கைக்கே திரும்புபவர்கள் கூட ஆசிரமத்தில் மட்டும் தங்கள் மனஸ் சம்சாரத்தில் ஒட்டாமல் கொஞ்ச நாழியாவது ஒரு அலாதியான அமைதியை அனுபவித்தது என்று சொல்கிறார்கள். இத்தனைக்கும் அவர் என் மாதிரி லெக்சர் அடிப்பதில்லை, ஏதாவது கேட்டால் மட்டும் சொல்கிறார். ஆனாலும் அவர் எதுவும் பண்ணாமல் சும்மா இருப்பதே மற்றவர்களுக்கு ஒரு சாந்தியை அளிக்கிறது என்கிறார்கள். தூங்குகிறவனை பார்த்தால் இப்படி ஆகிறதோ? டல் தானே அடிக்கிறது. ஜீவனுள்ளதாக ஒரு அனுக்கிரக சக்தி ஞானிகளிடமிருந்து மற்றவர்களுக்கு பாய்வதாலேயே இவர்கள் எல்லாரும் சூன்யமான ஒரு சாந்தத்தில் இருப்பவர்கள் இல்லை, பூர்ணானந்தமான சாந்தத்திலே இருப்பவர்கள் என்று நிரூபணமாகிறது. அனுக்கிரக சக்தியாலே அந்த மாதிரி உயர்ந்த நிலை மற்றவர்களுக்கும் தற்காலிகமாகவாவது கிடைக்கிறது என்றும் ப்ரூவ் ஆகிறது. இதையே விஸ்தாரம் செய்து பார்த்தால் ஈஸ்வர கிருபையால் ஜீவனுக்கு சாஸ்வதமாகவே மனஸ் விலகி ஆத்மானுபவம் உண்டாக முடியும் என்பதை ஒப்புக்கொள்ள முடிகிறது. குழந்தை போல ஒரு வஸ்திரமில்லாமல் அன்று சுகபிரம்மமும் சமீப காலத்தில் சதாசிவ பிரம்மமும் ஆனந்தமாக காடு மலை நதி என்று சஞ்சாரம் பண்ணிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று படிக்கிறோம். ஆத்மானுபவிகள் அடித்த சிலையாக நிர்விகல்ப சமாதி நிஷ்டையில் இருக்கும் போது கூட அவர்கள் உள்ளே ஆனந்தமயமாயிருப்பது அவர்களுடைய வெளித்தோற்றத்திலிருந்தே தெரியும். ஜீவன் முக்தர்கள் இந்த நிஷ்டை கலைந்த பிறகும் கூட அவர்களின் உள்ளுக்குள்ளே அனுபவம் மாறாது. நிஷ்டை கலைந்தது என்பது நம் பார்வையில்தான். நிஷ்டை கலைந்து அவர்கள் வெளி உணர்வோடு இருப்பதாக நாம் நினைக்கும் போது கூட அவர்கள் ஆத்மாவிலேயே தான் ஐக்கியமாகி இருப்பார்கள். மனசின் பந்தமும் சம்சார பந்தமும் கர்ம பந்தமும் துளி கூட இல்லாமல் இங்கேயே மோட்சமடைந்து விட்ட ஜீவன் முக்தர்கள் என்று அவர்களைத்தான் சொல்வது. தூங்கிக் கொண்டே ஒரு குழந்தை தாய்ப்பால் சாப்பிடுகிறதல்லவா, இப்படி அவர்கள் உள்ளே சமாதி நிஷ்டையில் இருந்து கொண்டேதான் நமக்கு பகிர்முகப்பட்டது போல
புற உணர்வடைந்தது போல தோன்றி வெளிலோகத்தில் சஞ்சாரம் செய்வது, சல்லாபம் செய்வது எல்லாமும் இந்த வெளிநாடகத்தில் அவர்கள் கோபப்படுகிறார் போல, துக்கப்படுகிறார் போல இருக்கும் சமயங்களிலும் கூட அவர்கள் வாஸ்தவத்தில் சதானந்தமான ஆத்மாவிலேயே ஒன்றுபட்டிருப்பவர்கள்தான். அந்த உள்ளனுபவத்தை சூன்யம் என்றும் பாழ் என்றும் நம் பார்வையிலிருந்து அந்த அனுபவிகளும் கூட சில சமயங்களில் சொல்வதுண்டு. உண்மையில் அது ஆனந்தபூரிதமான நிலையே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. உலகத்திலேயே சிறந்த பக்தி மார்க்கம் எது? யார் சிறந்தவர்கள்? இப்ப நமக்கு ஏற்கனவே ஒருத்தர் கிருஷ்ணனே சொல்றான், சாத்துர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம்னு சொல்றார். 4 வர்ணத்தார்கள் எல்லாம் சொல்றார், 4 வித ஆசிரமங்கள் எல்லாம் சொல்றார். பிரம்மச்சரியம், அப்புறம் கிரகஸ்தாசிரமம், அப்புறம் வானப்பிரஸ்தம், அப்புறம் சன்னியாச ஆசிரமம் எல்லாம் சொல்றார். இப்படி சத்திரர்கள், அந்தணர்கள், வைசியர்கள், அப்புறம் வேலை செய்பவர்கள்லாம் இப்படி எல்லாம் சொல்றாரு. இதுல எல்லாருக்கும் ஒரு தர்மம்னு ஒன்று. எது எது நல்ல தர்மம் அப்படின்னு கேட்டாக்க, கோதர்ம சர்வதர்மானாம் பவத்த பரமோமதகான்னு தர்மபுத்தர் பீஷ்மர்கிட்ட கேட்பார். எந்த தர்மம் உலகத்திலேயே ரொம்ப சிறந்த தர்மம் அப்படின்னு கேட்பார். அதுக்கு அவர் பதில் தமேவ சார்ச்சியம் நித்தியம்னு ஆரம்பிச்சு கிருஷ்ணனை பத்தி சொல்லுவோம். பக்கத்திலே நிக்கிறான கிருஷ்ணன், அவன் தான் பெருமான், அவன் தான் பகவானுடைய அவதாரம், அவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணு, அவனையே பாடு, அவனையே அவன் மேல அன்பை செலுத்து, பக்தி வை அப்படின்னு சொல்லுவார். அது மாதிரி இங்க பட்டணத்தார் ரொம்ப அழகா ஒரு வார்த்தை சொல்றார். என்ன அப்படின்னாக்க, அறந்தான் இயற்றும் அவனிலும் கோடி அதிகம், இல்லம் துறந்தான் அவனில் சதகோடி சதகோடி உள்ளத்துறவு உடையான் மறந்தான் அறக்கற்று அறிவோடு இருந்து இருவாதனையற்று இறந்தான் பெருமை என் சொல்வேன் அப்படிங்கிறார். இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்க்கச்ச ஒரு ரொம்ப எளிமையா தான் இருக்கு. அப்படி ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமா அவர் சொல்லல. இந்த இல்லறத்துல நல்லறமாக வைத்துக்கொண்டு, அதாவது கிரகஸ்தாசிரமத்திலே இருந்து குழந்தைகளையும் சம்சாரத்தையும் காப்பாற்றிண்டு, அப்பா அம்மாவுக்கும் சேவை பண்ணிண்டு, கூட பிறந்தவாளுக்கெல்லாம் உபகாரம் பண்ணிண்டு, அப்புறம் தன்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பகிர்ந்து கொடுத்துண்டு, யாருக்கு என்ன கஷ்டமானாலும் அதுக்கு நேரம் முதல்லயே வாலண்டரியா போயிருந்து அவளுக்கு உபகாரம் பண்ணிண்டு, நல்லதே செஞ்சுட்டு நல்ல மக்களோடய சேர்ந்திருந்து கோவில் குளத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு பக்தியோட இருந்துட்டு ஸ்துதிகள்லாம் பாடி நித்திய கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இப்படி இருக்கிறதுக்கான அந்த இல்லறம் ரொம்ப வசதி அப்படின்ட்டு. இந்த இல்லறத்துல இருக்கக்கூடிய இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அல்ல அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அந்த இல்லறத்துல வாழறது ரொம்ப நல்லதுன்னு வள்ளுவர் கூட அதே மாதிரிதான் சொல்லிட்டு வர்றார். அவனை விட வீட்டிலேயே இருக்கான், ஆனா அவனுக்கு எந்த பற்றும் கிடையாது. எந்த பற்றும் இல்லாத உள்ளத்துல தூய்மையோட இருந்து கொண்டு பிரத்தியாருக்கு எல்லாருக்கும் உபகாரம் உண்டு, எல்லாரும் சமமா பார்த்துண்டு, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இவா வசதி அவ தாழ்த்தின்னு பாரபட்சம் இல்லாம அப்படி பற்று இல்லாத எல்லா காரியங்களும் செய்யறாங்களே ஒரு கடமையாக எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு ஈஸ்வர தானத்திலே தன்னுடைய மனதை முழுக்க செலுத்தி பற்றற்றான் பற்றினை பற்றுக பற்றுக அப்பற்றை பற்றி விடற்கனர். பற்று இல்லாதவன் என்று சொல்லக்கூடிய இறைவனுடைய பாதங்களை பற்றிக்கொள். எதற்குன்னா உனக்கு மற்றதுல மேல இருக்கக்கூடிய பற்று விடணும் அப்படின்றதுக்காக வள்ளுவர் சொல்ற மாதிரி அப்படி பற்றற்றவனாக வாழ்வதுங்கிறது அது நிஜமாவே ரொம்ப வசதி தாங்கிறார். அவனை காட்டிலும் இது எதுவுமே இல்லாத சதா சர்வ காலமும் எல்லாத்திலிருந்து விடுபட்டு சிவ தியானத்திலேயே லயித்து இன்ப துன்பங்கள் எல்லாம் கெட்டு நல்வினை தீவினைகள் எதுவுமே இல்லாத பாப புண்ணியங்கள் எதுவும் தன்னை சேராமல் பார்த்து கொண்டு தன்னுடைய வாழ்வை கழித்து விட்டு கடைசியில் அவனுடைய திருவடியை மாத்திரம் சேர்றதுதான் தனக்கு லட்சியம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியவனுக்கான
அவன் எல்லாத்தை விட அவனுடைய தர்மம் ரொம்ப வசத்தியானது அப்படின்னு சொல்றார். இது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சுலபமா இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் இது வரும். அப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணவாள்லாம் இருக்கா, ரமண பகவான் மகா பெரியவாள்லாம் அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணி தான் இருக்கா இல்லையா? ரமணர் என்ன சொல்றாருனாக்க, தைரியமோடும் உன் மெய்யகம் நாடையான் தட்டழிந்தேன் அருள் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. என்ன தைரியமோட மிக்க தைரியம் கொண்டு உன் மெய்யகம் நாடையான் உன்னுடைய உண்மையான சொரூபத்தை எனது உள்ளத்திலே ஆராய்ந்து அறிய முயன்றேன். உனது அருள் இல்லாமல் நான் செய்த முயற்சி பயனா இல்லாத வீணா போயிடுத்து. யான் தட்டு அழிந்தேன். உன்னை நான் யாருன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி உன்னோட அருள் இல்லாமலே நான் முயற்சி பண்ணேன். அந்த முயற்சி வீணா போயிடுத்து. இப்ப நீ எனக்கு அருள் நாச்சலா, எனது இந்த செயலை தயகூந்து நீ பொறுத்து அருளி உனது உண்மையான சொரூபத்தை கண்டு கழிக்கிறதுக்கு நீ எனக்கு அருள் பண்ணும். உன்னுடைய அருள் இருந்தாதான், உன்னுடைய சொரூபத்தை நீ காட்டினாதான் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும். உன்னை என் மனதுக்குள்ள இருத்தி வழிபடுவதற்கு ஒரு வழியாகும். உன்னுடைய அருள் இல்லாம நான் ஏதோ ஒரு குருட்ட தைரியத்துல நான் பாட்டு முயற்சி பண்ணி எதோ பண்ணேன். எந்த விதமான யோகத்தினாலையும் ஒண்ணு கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அதனால என்னுடைய குற்றத்தை நீ பொறுத்துக்கணும். வெறுக்கும் தகமைகள் செய்யணும் தம் அடியாரை மிக்கோர் பொறுக்கும் தகமை புதியதென்றே புது நஞ்சை உண்டு கருக்கும் திருவிடத்தான் இடப்பாகம் கலந்த பொண்ணே மறுக்கும் தகைமைகள் செய்யணும் யானுன்னை வாழ்த்துவனே அப்படின்னு சொல்வார். அதாவது வெறுத்து ஒதுக்கக்கூடிய காரியங்களை பண்ணாலும் கூட தன்னோட அடியார்கள் இருக்கா இல்லையா, அவளை பரசிவமானது எப்போதும் பொறுத்து கொள்ளுமா, பொறுத்து கொண்டு காப்பாத்துமா. எப்படி பரமேஸ்வரா நீ போய் குடுகுடுன்னு ஓடி போய் இந்த நஞ்ச உண்டையே ஆலகல விஷம் வந்த போது உருட்டி நாவல் பழமா சாப்பிட்டியே, அப்ப அதை உன்னோட தவற பொறுத்து கொண்டு பார்வதி தேவியானவள் நீ அருந்திய அமுத வார்ச்சடை ஒன்று அருந்திய நஞ்சு அமுதாக்கியன்னு சொல்லல உன் கழுத்திலே தங்க வச்சு நீளமா நிறுத்தி உன்னை காப்பாத்தினாள் இல்லையா அம்பாள். நீ செய்த தவறு அவ பொறுத்துக்கலையா, அதனால மறுக்கும் தகைமைகள் செய்யணும் யானுன்னை வாழ்த்துவனே. நீ என்ன ஒதுக்கி தள்ளாத, நீ என்றென்றும் என்னுடைய தவறுகளை பொறுத்து என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டும். நான் உன்னை விடமாட்டேன். எப்படி இருந்தாலும் நான் உன்னைதான் வாழ்த்தி உன்னுடைய திருவள்ளியிடையே நாடி நான் எப்போதும் உன்னுடைய பக்தனாகவே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றார். அயன் அறி அறியார் அவனியர் ஞானியர் பயனில்லாது உன்னை ஓர்வார் தயமிகு கண்ணுதல் நாயகர் கரவிலாத அடியார் எண்ணிட விரைவாய் உடன் அப்படின்னு ஒரு வெண்பா. அதாவது பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் உன்னை அறிய மாட்டார்கள். இந்த பூமியில இருக்கக்கூடிய மக்களோ ஞானியர்களோ அவங்க கூட எதுவுமே புரியாதான் பணிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீ தயமிகு சீலன், நெற்றியிலே ஒரு கண்ணை உடையவன், அப்பேற்பட்ட நாயகனாக நீ குற்றமற்ற உன்னுடைய அடியார்கள் இருக்கா இல்லையா, அவர்கள் தான் உன் மனசுல நினைச்சு கூப்பிட்ட உடனே நீ ஓடி போய் அவளுக்கு அருள் பண்ணுவேன்னு சொல்றாளே, அந்த மாதிரி நீ எனக்கும் அருள் பண்ணணும். வேதத்தையே விடுத்து நீதான் முதல் நூல் எம் இறைவன் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையான சொரூபத்தை வேதங்கள் சொல்றது இல்லையா. அதனால அந்த வேதங்கள் கூறக்கூடிய என்றென்றும் அழியா பொருளாக இருக்கக்கூடிய மெய்ப்பொருளான நீ உன்னுடைய தரிசனத்தை எனக்கு நீ காட்ட வேண்டும். அப்படி காமிச்சாதான் நான் தேர முடியும். அப்படி காமிக்கிறதுக்கு நீ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன்னு சொன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் எங்க போவேன், உன்னை விட்டுட்டு நான் வேற எங்கேயும் போகவே முடியாது. நீ எல்லால் வேறு தெய்வம் இல்லை, உன்னை விட்டாருக்கு வேற கதியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடலை சொல்றார். கிட்டத்தட்ட இதே பொருளுடைய மற்ற சில பாடல்களை நம்ம பார்க்க போறோம். பொருளுடையோரையும் செயலெனும் வீரரை போர்க்களத்தும் தெருளுடையோரை முகத்திலும் தேர்ந்து தெளிவது போல் அருளுடையோரை தவத்தில் குணத்தில் அன்பில் அருளில் இருளறச் சொல்லினும் காணத்தகும் அப்படிங்கிறார். என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க, ரொம்ப பெரிய வீரரா இருக்கா அப்படின்னாக்க அந்த வீரன் பெரிய வீட்டுல வீராப்பி பேசினா பிரயோஜனம் இல்லை. அவன் போர்க்களத்துல எப்படி நடந்துன்னா அவன் என்ன சாதிச்சான் அப்படிங்கறதுல இருந்து அவனோட செயல்ல இருந்து அந்த வீரனை பத்தி நம்ம உணரலாம்.
அதே மாதிரி மெய் ஞானம் அடைந்தார்கால அவளுடைய முகத்துல இருக்கிற தேஜஸ்ல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா? அதுக்கப்புறம் இறைவனுடைய திருவுருளை பெற்ற பெரியவர்கள் இருக்கால அவ மேற்கொண்டுள்ள ஒழுக்கத்தினாலும் நல்ல குணத்தினாலும் எல்லார்ட்டையும் காணக்கூடிய அன்பினாலும் அவர்களுடைய சொல்லாலும் செயலாலும் அதை புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம பார்த்தாலே தெரியும். சில சொல்லுவா, பெரியவாள்லாம் சொல்லுவா, முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது என்ன தேஜஸ் என்ன தேஜஸ் சொல்றா இல்லையா. அவருக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு தபஸ்வி தெரியுமா. அவர் எத்தனை பூஜைகள் பண்றாரு தெரியுமா. அவர் காத்தாலேருந்து ஆரம்பிச்சு பூஜைகள் எல்லாம் பண்ணான்னா அது நாள் முழுக்க பார்த்துட்டு இருக்கிறான். அவர் சுவாமிக்கு பூ அள்ளி போடுறதே ஒரு அழகாக இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றா இல்லையா. அவன் எப்படி பண்ணா அந்த நல்ல தர்மம் பண்ணும். எது நல்ல தர்மம் அப்படின்னு கேட்டாக்க ரொம்ப சுலபமான தர்ம வழியெல்லாம் பெரியவாள்லாம் சொல்லிருக்கா இல்லையா. பாராமல் ஏற்பவர்க்கு இல்லை எண்ணாமல் பழுது சொல்லி வாராமல் பாவங்கள் அணுகாமல் மனம் அயர்ந்து பேராமல் சேவையை பிரியாமல் அன்பு பெறாதவரை சேராமல் செல்வம் தருவாய் சிதம்பரா ஈஷா அப்படின்னு கேட்கிறார். எனக்கு எந்த மாதிரி அருளை நீ பண்ணணும் தெரியுமா. உன்னை புரிந்து கொள்ளும் பண்ணம் எனக்கு நீ அருள் பண்ணணும்னு கேட்டா இல்லையா ரமண பகவான். எனக்கு உன் அருள் இல்லாத உன்னை புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னா இல்லையா. உன்னை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்னுடைய செயல்கள் எல்லாம் எப்படி மாத்தணும் அப்படின்னு கேட்டனாக்க பாராமல், அதாவது பாகுபாடு எதுவும் பாராமல் ஏற்பவர்க்கு இல்லை எண்ணாமல், யார் வறியவர் கேட்டாலும் அவளுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லாம நம்ம அதான் என்ன சொல்றோம், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம பேர் போட்டு நம்ம போர்டுல எல்லாம் எழுதினோம்னா அங்க நம்ம டொனேஷன் கொடுப்போம். அப்புறம் ஏடிஜின்னு இருந்து இன்கம் டாக்ஸ் ரிபேட் அங்க டொனேஷன் கொடுக்கறவா உண்டு. ஆனா வாசல்ல பசின்னு வரவாளுக்கு அவளுக்கு அன்னம் விடுறதோ தாகம் தீர்க்கிறதோ கிடையாது. அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவான்னா வீட்டு வாசல் ஒரு தொட்டி ஒண்ணு கட்டி வச்சு அது நிறைய நீர் நிரப்பி வைப்பாளாம். எதுக்குன்னா அந்த வழியா போகக்கூடிய மாடுகள்லாம், ஆடு மாடுகள்லாம் அந்த தண்ணீரை குடிக்கணும்னு. அதே மாதிரி பெரிய குடத்துல தண்ணி வச்சு மேல ஒரு சொம்பு வச்சுட்டு போவாளாம். அது எதுக்குன்னா வழிநடையில போறவாலாம் வழிப்போக்கர்கள் இருக்கா இல்லையா, அவளுக்கெல்லாம் இது ஒரு தர்மம். என்னன்னா அவளுக்கு தாகமா இருந்ததுன்னா குடிப்பா. அங்க வாசல்ல ஒரு திண்ணை கட்டி வச்சிருப்பா. அந்த திண்ணைல படுத்துன்னு கொஞ்ச நேரம் சிரம பரிகாரம் பண்ணிட்டு போவா. அப்போ யாரோ வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சதுன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கிரகஸ்தன் என்ன பண்ணுவானா, வாசல் சுவாமி எங்கேருந்து வர சாப்பிட்டாளா, உங்களுக்கு தாகமா இருக்கா, மோர் தரட்டுமா, கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் மோராவது குடிச்சிட்டு போங்கன்னு வீடு பசுமாடு வச்சுட்டு இருப்பா இல்லையா. அதனால எப்பப்போ மோர் தயிர் பால் வெண்ணெய் நெய்க்கெல்லாம் பஞ்சமே இல்லாத இருந்தது அந்த காலத்துல. வரவாளுக்கெல்லாம் மோர் வேணுமான்னு கேட்பா. சாப்பிடாத வாழ்க்கை உள்ள கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடுவா. இதுதான் இல்லைன்னு சொல்லாம இல்லை எண்ணாமல் பழுது சொல்லி வாராமல், ஏதோ ஒரு தப்ப சொல்லி ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி அவனுக்கெல்லாம் செய்யப்படாது, அவன்லாம் பொல்லாதவன், அவனுக்கு செஞ்சா அது நமக்கு பாப்பம் தான் வரும், அவன்கிட்ட ஏற்பட்டதற்கு அவன் நடிக்கிறான், ஒண்ணும் இல்லாதவன் நடிக்கிறான், அவன் நிறைய எவ்வளவு சேர்த்து வச்சிருக்கான் தெரியுமா, இப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. பாவங்கள் அணுகாமல், நம்ம தீய வினைகள் செஞ்சா நமக்கு கண்டிப்பா பாவங்கள் தோஷங்கள்லாம் சேரும். அப்படிப்பட்ட தோஷங்களை நமக்கு சேர்க்கக்கூடிய செய்கைகளை நம்ம செய்யக்கூடாது. சொல்லாலும் மனதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணத்தினாலும் நம்முடைய செயல்களினாலும் எப்போதும் நம்ம நல்லதையே சொல்லணும், நல்லதையே எண்ணணும், நல்லதையே எல்லாருக்கும் செய்யணும், நல்வர்களோடையே இருக்கணும். அதாவது நல்லாரை காண்பதும் நன்றே, நலமிக்க நல்லார் சொல் கேட்பதும் நன்றே அப்படின்னு ஔவையார் சொல்லுவார். அதாவது நல்லவர்களே பார்க்கணும், நல்லவர்களோ அவருடைய பேச்சை கேட்கணும், அவர்களோடு இணங்கி இருப்பதும் நன்று அப்படின்னு சொல்லுவார். அவளோடு சேர்ந்து இருக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது, நமக்கு கெடுதலை தராது. பாவங்கள் அணுகாமல் மனம் அயர்ந்து போகாமல், இந்த பாபத்தெல்லாம் கெட்டதெல்லாம் பண்ணிட்டு ராத் தூக்கம் பகல் தூக்கம் இல்லாத திண்டாடி ஐயோ அதை பண்ணிட்டேனே இதை பண்ணிட்டேன்னு நம்முடைய தன்னெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னஞ்சியை தன்னை சுடும் சொன்னார் இல்லையா. நம்ம மனசாட்சிக்கு விரோதமா எதை பண்ணாலும் அதுவே நம்மள மனசை அறுத்துட்டே இருக்கும். அதை பண்ணி இதை பண்ணி எப்படியோ உன்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால நீ தப்பிச்சுன்னு வெளியில வந்துட்ட, ஆனா இந்த பாவம் உன்னை விடாது. தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை வீயாது அடிவுரைந்தற்றுன்னு வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி என்ன தப்பு பண்ணாலும் அதோடைய பலாபலன் இருக்க நிழல் நம்மளை தொடர்ந்து வர மாதிரி எல்லா ஜென்மங்களையும் தொடர்ந்து நம்மளை அழிச்சுடும் அப்படின்னு சொல்றார். அதனால மனம் அயர்ந்து பேராமல் சேவை பிரியாமல், மற்றவாளுக்கு தொண்டு செய்வதில் நம்ம விலகாமல் எப்போது இயன்ற அளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு, வாயால இல்லைன்னு சொல்லாத, கையால எவ்வளவு முடியுமோ அதை கொடு, முடிஞ்ச அளவுக்கு நீ தர்மம் பண்ணு. அன்பு பெறாதவரை சேராமல்,
மனசுல கிஞ்சித்து கூட அன்பே இல்லாதவர்கள், கல் நெஞ்சர்கள், அவளுக்கு பர்த்தியாருக்கு உபகாரம் பண்ணணும், பர்த்தியாருக்கு நல்லது செய்யணுங்கிற எண்ணமோ துளி கூட இல்லாதவர்கள், பிறர் பொருளை அபகரிக்கணும்னு நினைக்கிறவர்கள், எப்போதும் தீங்கு பண்ணும் அதிலேயே முனைபவர்கள், இப்பேற்பட்ட அந்த பொல்லாதவர்களுக்கு அவள் அன்பே இல்லாதவர்களா இருக்கிறாளே, பக்தி செய்யாதவர்களாக இருக்கிறார்களே, அவர்களுடன் நான் சேராம இருக்கணும். அப்படி சேராம இருக்கக்கூடிய இப்பேற்பட்ட செல்வத்தை தருவாய் சிதம்பர தேசிகனே என்ற திருச்சிற்றம்பலத்திலே ஆடக்கூடிய பரந்தாமா, ஏன் நடராஜ பெருமானே, நீ எனக்கு என்ன தரணும்னா இந்த மாதிரி வித்தியாசம் பார்க்காம ஏற்பவர்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லாம கொடுக்கக்கூடியவனாக, யாரையும் தவறாக பேசாதவனாக, பாபங்களை வந்து சேராமல் என்னை அணுகாமல் பார்த்துக் கொள்வனாக, மனது சோர்ந்து போகாமல் இருப்பவனாக, எல்லோருக்கும் தொண்டு செய்வதிலிருந்து விலகி இராமல் இருப்பவனாக, பக்தி இல்லாத அன்பில்லாதவர்களோட சேராத எனக்கு நற்செல்வமான ஒரு நல்ல குணத்தை தந்து என்றென்றும் உன்னுடைய பக்தனாக நீ வைத்திருக்க வேண்டும். உன்னை புரிந்து கொள்வதற்கான அருளை ஞானத்தை நீ தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். நாமளும் இதே மாதிரி இருக்க முயற்சி பண்ணுவோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். வைத்தீஸ்வரன் கோவில் தரிசனம் பண்ண பெரியவா சீர்காழி க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. ஞானசம்பந்தரோட அவதார ஸ்தலம் பிரம்மபுரின்னு பேரு. பிரம்மபுரீஸ்வரர் திரிபுர சுந்தரி அம்பாள். அதை சீர்காழியை தரிசனம் பண்ணிட்டு திருவன்காடுங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. ஆதி சிதம்பரம் அப்படின்னு பேரு, ஸ்வேதாரண்யம் அப்படின்னு. சுவாமி ஸ்வேதாரண்யேஸ்வரர், அம்பாளுக்கு பேர் பிரம்ம வித்யாம்பிகா அப்படின்னு பேரு. அந்த ஸ்வேதாரண்யத்துல தரிசனம் பண்ணிண்டா. அந்த திருவன்காட்டுல இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா, காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 57வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவர் ஸ்ரீமத் பரமசிவேந்திர சரஸ்வதி அப்படிங்கிற திருநாமம். அவ சித்தியான ஸ்தலம் இந்த திருவன்காடு. அவளோட அதிஷ்டானம் அங்க இருக்கு. இந்த பரமசிவேந்திராள் யாரு அப்படின்னா பெரிய பிரம்மஞானி. இவரோட பெருமைக்கு சான்றா என்னன்னா, இவரோட சிஷ்யர் யாருன்னு பார்த்தாலே இந்த பரமசிவேந்திராளோட பெருமை தெரியும். இந்த பரமசிவேந்திராளோட சிஷ்யர் தான் உலகத்துல பிரசித்தமா இருக்கிற பிரம்மஞானியான சதாசிவ பிரம்மேந்திராளோட குரு, ஞான குரு. சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் எப்பேற்பட்ட பிரம்மஞானி அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் இந்த பரமசிவேந்திராளோட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இந்த திருவன்காட்டிலேயே பல நாட்கள் இருந்ததா சொல்லப்படுறது. சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் திருவிசநல்லூர் அப்படிங்கிற இடம், அங்க அந்த ஊரை சேர்ந்தவர். வேதசாஸ்திர திருவிசநல்லூர் அப்படிங்கிறதே வேதசாஸ்திர பண்டிதாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ராஜதானியா இருந்தது. அதுபடி இவரும் சாஸ்திரங்கள்லாம் வாசிச்சிருந்தார். இந்த பிரம்மேந்திராள் அப்படின்னு பின்னால சொல்லக்கூடிய சிவராமகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறது சதாசிவ பிரம்மேந்திராவோட பூர்வாசிரம நாமம். ஞான விசாரம் பண்றதுக்காக, ஞான நூல்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பரமசிவேந்திராள்கிட்ட இருந்தார். பல வித்வான்கள்லாம் இந்த பரமசிவேந்திராள்கிட்ட தங்களோட சந்தேகத்தெல்லாம் தீர்த்துப்பா வாழ்கிட்ட ஞானத்தை அடைஞ்சிருந்தா. அப்படி பல வித்வான்கள்லாம் வரத்தே இந்த சிவராமகிருஷ்ணன்கிற பிரம்மேந்திராள் என்ன பண்ண, எல்லாத்தையும் வாதத்துக்கு போவர். இந்த படிச்சவாளுக்கு ஒரு குணம் வரும். என்ன அப்படின்னா, தாங்க படிச்ச வித்திய அடுத்த வாழ்க்கெல்லாம் அந்த பிரகடனப்படுத்தணும், தெரிஞ்சுக்கணும், அவளுக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல. அத மாதிரி இவர் வரவாழ்ட்டெல்லாம் ஒரு வாதத்துக்கு போவர். இவர் ரொம்ப மகா கெட்டிக்காரர் இருந்ததுனால அநேகமா இவர் தான் எல்லா வாதத்திலையும் ஜெயிப்பர். இப்படியே பண்ணியிருந்தார். இந்த வந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் பல பேருக்கு இது ஒரு சிரமமா இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணா, சில வித்வான்கள்லாம் போய் குருவான பரமசிவேந்திராள்கிட்ட போய் சொன்னா, உங்க சிஷ்யர் ஏன் இப்படி இருக்கிற, வரவாழ்ட்டெல்லாம் வாதத்துக்கு இழுக்கிறார், நாம ஒன்றும் வாதத்துக்கு போகலைன்னா கூட அவர் வலியை இழுக்கிறார், அதனால நீங்க அவருக்கு கொஞ்சம் உபதேசம் பண்ணணும், அவருக்கு கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்படின்னு. உடனே பரமசிவேந்திராள் சிவராமகிருஷ்ணன் கூப்பிட்டு, சிவராமகிருஷ்ணா உனக்கு வாயை அடைக்காதா அப்படின்னு, அதாவது வாயை பொத்தின்னு இருக்க மாட்டியா அப்படின்னு, வரவாழ்ட்டெல்லாம் இப்படி வாதம் பண்றியே அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் வாயை அடைக்காதா, அடைச்சுட்டு இருக்க மாட்டியா அப்படின்னு. இதுதான் குரு சொன்னார் பரமேஸ்வரேந்திராள். அந்த க்ஷணத்திலேருந்து மௌனமாயிட்டு பேசுறதை விட்டுட்டார் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள். அன்னிலேருந்து பேசல. ஏன்னா குரு உபதேசம் அப்படின்னா பெரிய மந்திரங்களை தான் சொல்லணுங்கிறது இல்லை, அவ எதை சொன்னாலும் உபதேசம் தான்.
நம்மளோட நல்லத்துக்காக தான் சொல்ற அப்படின்னு. இந்த வித்வத் கர்வம் இருக்கிறதுனால தானே வரவாள் எல்லாம் வம்புக்கு இழுத்துன்னு அவளோட வாதத்தை பண்ணிட்டு அவளோட மனசு அதனால வருத்தப்பட முடியுமா? நமக்கு அதுல உடனே ஒரு சந்தோஷம் இதெல்லாம் வருது. அதனால இதெல்லாம் போகணும் அப்படின்னா மௌனம் தான் முக்கியம். அதுதான் பெரிய மார்க்கம், அதுதான் பெரிய சாதனம் அப்படின்னு குருநாதர் சொல்லியிருக்கிறத அதே குரு உபதேசமா எடுத்துட்டு அன்னியிலேருந்து பேசுறதே இல்லை, மௌனமா இருந்து. இப்படி வந்தவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. ஒரு காலத்துல வார்த்தையை பார்த்தா வம்புக்கு வழியை இழுத்து பேசிந்தவர் இப்போ ஒரே பேசாத பிரம்மனிஷ்டரா இருக்காருன்னு. உலகத்தோட குணம் என்னன்னு, பேசினாலும் தப்பு, பேசலைனாலும் தப்பு, சொன்னாலும் தப்பு, சொல்லலைனாலும் தப்பு அப்படிங்கிறது உலகத்தோட குணமா இருக்கிறதுனால இப்ப வந்தவாள்லாம் கேட்டா என்ன இப்படி பேசினே இருந்தவர் பேசாத இருக்காருன்னு. என்னன்னா இதையும் போய் குருட்ட சொன்னா பரமேஸ்வரேந்திராள்கிட்ட, என்ன அவர் பேசவே மாட்டேங்கிறாரே அப்படின்ட்டு. பேசாத்தோட இல்ல, அதுக்கப்புறம் வேற என்ன பண்ண, அந்த இடத்துலயே இல்லை, காட்டுல வனத்துல சஞ்சாரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார். உடம்புல வஸ்திரம் இருக்கிறது கூட தெரியல, அவதூதரா அப்படி எல்லாம் இருந்திருந்தார். இதை பார்த்துட்டு அவருக்கு ஏதோ பைத்தியம் பிடிச்சிருத்தோ அது இதுன்னு உலகத்துல எல்லாரும் பல விதமா பேசியிருந்தா. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் சில பேர்லாம் வந்து சொன்னா, அவர் என்ன இப்படி ஒரு அங்கங்க சுத்தின்னு இருக்கிற கண்ட இடத்துல சுத்துறார், அவர் பேச மாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு சொன்னோன்னு இதுக்கு பரமசிவேந்திரால் சொன்னது, அத மாதிரி ஒரு நிலை எனக்கு வராதான்னு நான் ஏங்கின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்படின்னா குருவே பார்த்து தாபப்படுற அளவுக்கு தனக்கு சிஷ்யனுக்கு வந்த ஸ்திதி ஞானம் பக்குவம் நமக்கு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா அப்படின்னா இந்த குருவோட சிஷ்யாலோட பாவம் தெரியுது. பரமசிவேந்திராளுக்கும் சதாசிவ பிரம்மேந்திராளுக்கும் எப்படி அந்யோன்யமா இருந்திருக்கு அப்படின்னு. பரமசிவேந்திராளை பத்தி சொல்றதே சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் சொல்ற, எப்படி சமுத்திரத்துக்கு சந்திரனை பார்த்தா அப்படியே பொங்கி எழும் ஆனந்தப்படுமோ அது மாதிரி என்னோட குருநாதரை பார்த்தா என் மனசு அப்படியே ஆனந்தால பொங்கி எழும்புறது அப்படிங்கிற. அவளை பத்தி அப்படியெல்லாம் தன்னோட கிரந்தங்கள்லாம் ஸ்துதி பண்ணியிருக்கார். அப்பேற்பட்ட பிரம்மனிஷ்டர். அந்த பிரம்மேந்திராளோட ஞான குரு தான் இந்த பரமசிவேந்திராள். அவ காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 57வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவா. அவளோட அதிஷ்டானம் தான் இந்த திருவெண்காட்டுல இருக்கு. அந்த பரமேஸ்வரேந்திராள் சித்தியானத்துக்கு அப்புறம் பிரம்மேந்திராளே கூட இருந்து அங்க அதிஷ்டானம்லாம் ஸ்தாபிதம் பண்ணி இன்னைக்கும் அங்க பூஜா முறையெல்லாம் எப்படி பிரம்மேந்திராள் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாலோ அந்த வழியில தான் நடந்துட்டு இருக்கு. நெரூர்ல சதாசிவ பிரம்மேந்திராளோட ஆராதனை நடக்கிறது. இந்த பரமசிவேந்திராளோட சேஷ வஸ்திரம் அங்க போய் அந்த வில்லு மரத்துக்கு சாத்துறதா இன்னை வரைக்கும் சம்பிரதாயம்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு. அப்படி ஒரு பெருமை உள்ளது இந்த திருவெண்காடு க்ஷேத்திரம். அதுல போய் இந்த பரமசிவேந்திராலையும் தரிசனம் பண்ணி க்ஷேத்திரத்தெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சீர்காழி தாலுக்கால வைஷ்ணவ க்ஷேத்திரத்துல மங்களாசாசனம் பண்ணப்பட்ட 12 திவ்ய தேசம் இருக்கு. அந்த 12 திவ்ய தேசத்தையும் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. அதுக்கப்புறம் காவிரி பூம்பட்டினத்துக்கு வந்தா. பூம்புகார் அப்படின்னு சொல்றோம். காவிரிங்கிற மோட்ச நதி கூர்குல தலக்காவேரியில உற்பத்தி ஆகி நாட்டுல பல இடங்கள்ல ஓடி கடைசியில சமுத்திரத்துல சங்கமமாறுது இந்த காவிரி பூம்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூம்புகார்ல. இது திருவெண்காட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கு, சீர்காழி தாலுக்கால. முதல்லயே சொன்னேன் சங்கம ஸ்நானம் ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் ஒரு நதி, புண்ணிய நதி சமுத்திரத்தோட சங்கமம் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னோம். சரித்திர ரீதியா இந்த பூம்புகாருக்கு பெரிய பெருமை உண்டு. கோவலன் சரித்திரம்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், கண்ணகி சரித்திரம்லாம், அதெல்லாமும் இந்த பூம்புகாருக்கு பெரிய பெருமை. அந்த காவிரி சமுத்திரத்தோட சங்கமமாற இடத்துல சங்கம ஸ்நானம் பண்ணிண்டா பெரியவா. 1921 வருஷம் மகாமகம் வந்தது. இந்த 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் தட்சிண தேசத்துல வர பெரிய உற்சவம் அப்படின்னு சொன்னேன். அது கும்பகோணத்துல பெரிய கும்பமேளா மாதிரி நடக்கிறதுன்னு. இந்த மகாமக ஸ்நானத்துக்காக பெரியவா திரும்பி கும்பகோணம் வந்தா. ஆனா கும்பகோணம் வந்தாலும் தன்னோட மடத்துல போய் தங்காத பக்கத்துல பட்டீஸ்வரம்ங்கிற க்ஷேத்திரம், அந்த பட்டீஸ்வரத்துல போய் தங்கினா. காமதேனுவோட குழந்தை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது பட்டிங்கிறது. அந்த காமதேனு பல இடத்துல பூஜை பண்ணிருந்தா பாக்குறோம். அந்த காமதேனுவோட குழந்தையான அந்த பசுவான இந்த பட்டிங்கிறதும் பூஜை பண்ணினதுனால பட்டீஸ்வரன் வேறு. அந்த ஊருக்கே தேனுபுரீஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி பேர். 2 சுவாமி அங்க இருக்கார். பட்டீஸ்வரத்துல துர்கை அப்படின்னு பட்டீஸ்வரன் துர்கை, பட்டீஸ்வரன் துர்கைன்னு ரொம்ப விசேஷம். அதுல இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா ஞானசம்பந்தருக்காக சுவாமி முத்துப்பந்தல் போட்டார். ஞானசம்பந்தர் அந்த பட்டீஸ்வரத்துல சுவாமி தரிசனம் பண்ண வந்தார். 2 கோவில் அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரு கோவில்ல தரிசனம் பண்ணிட்டு இன்னொரு கோவிலுக்கு போறதுக்குள்ள நல்ல சம்மர்ல வந்தார். நடந்து போகும்போது ஒரே வெயிலா இருந்து தாபமா இருந்தது. உடனே பரமேஸ்வரன் பிரார்த்தனை பண்ண பரமேஸ்வரன் முன்னர் தன்னோட பூதகணங்கள்லாம் விட்டு இந்த இடத்துல இருந்து அந்த வரைக்கும் முத்தாலேயே பந்தல் போட சொன்ன. ஓலை பந்தல் தான் பார்த்திருக்கோம்.
ஞானசம்பந்தருக்காக பரமேஸ்வரன் முத்துப்பந்தல் போட சொன்னது. இப்பவும் அந்த முத்துப்பந்தல் உற்சவம் நடந்துருக்கு. அந்த பட்டீஸ்வரத்துல பெரியவா தங்கியிருந்தா. ஏன் கும்பகோணம் சங்கரமடத்துல தங்காத பட்டீஸ்வரத்துல தங்கினா அப்படின்னா, பெரியவா சங்கல்பம் பண்ணிட்டு கிளம்பியிருக்காளோ இல்லையோ 2 வருஷத்துக்கு முன்னால காசி யாத்திரை பண்றேன் அப்படின்னு. அதனால இந்த காசி யாத்திரை பூர்த்தி ஆற வரைக்கும் தன்னோட இடத்துக்குள்ள தன் வீட்டுக்குள்ள நுழையிறது இல்ல, தன்னோட யதாஸ்தானத்துக்குள்ள நுழையிறது இல்ல அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு. அதனாலதான் பெரியவா பட்டீஸ்வரத்தில் தங்கியிருந்தா. அதுதான் சத்திய சங்கல்பன் அப்படின்னு பேரு. ராமாயணத்துல பார்த்தீங்கன்னா ராமர் என்ன பண்ணார், 14 வருஷம் வனவாசம் பண்றேன் அப்படின்னு அப்பாவுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டு காட்டுல இருக்கிறதா வந்ததுனால கிஷ்கிந்தேங்கிற நகரத்துக்குள்ள போகல, லங்கேல நகரத்துக்குள்ள போகல. ஏன்னா அப்பாட்ட என்ன சொல்லியிருக்க, 14 வருஷம் பூர்த்தியார வரைக்கும் காட்டுல இருப்பேன்னு தான் சொல்லியிருக்க. அதனால நாட்டுக்குள்ள போகக்கூடாது, ஊருக்குள்ள போகக்கூடாது அப்படின்னு வெளியிலேயே இருந்தாப்புல. அதுதான் சத்திய சங்கல்பம். அப்படி சத்திய சந்தன் அப்படின்னா என்னென்ன, அடுத்த வாளுக்காக இல்ல, ஒருத்தருக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டோன்னா அடுத்தவா பாக்குறவளோ பார்க்கலையோ எப்படியா இருந்தாலும் அதுல இருந்து நழுவாத இருக்கிறது. அந்த ராமரோட மறு அவதாரம் தான் பெரியவாளும். அதே மாதிரிதான் வாக்குப்படிதான் நடந்துப்பா, சங்கல்பப்படிதான் நடந்திருப்பா. அப்படிதான் நடந்துட்டு இங்க மகாமகத்துக்கு ஸ்நானத்துக்கு வந்தாலும் மடத்துக்குள்ள போகாத பட்டீஸ்வரத்துல தங்கி இருந்தா. பட்டீஸ்வரத்துல தங்கி மகாமக ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ண. மகாமகத்துல ஒரு பெரிய தடாகம் இருக்கு, மகாமக குளம் அப்படின்னு கும்பகோணத்துல. பெரிய புண்ணிய நதி, புண்ணிய தடாகம். பொதுவாவே கோவில் குளம்லாம் அந்த நடுப்புற ஒரு நீராழி மண்டபம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். அது ரொம்ப அழகா இருக்கும், அந்த குளத்தோடுக்கு இன்னும் பெரிய சோபையை கொடுக்கும். ஆனா இவ்வளவு புண்ணிய நதிய புண்ணிய தீர்த்தமான இந்த மகாமக குளத்துல நடுப்புற ஒரு நீராழி மண்டபம் இல்லாது பெரியவாளுக்கு ஒரு பெரிய குறையா தெரிஞ்சுது. அதனால என்ன பண்ணார், தேசபக்தர் தண்ணீருக்குன்ன ராமபத்ர உடையார் அப்படிங்கிற பக்தர், அவரும் பெரியவா பக்தர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட வந்திருக்கிறதே பெரியவா சொன்னா, இப்ப ஏற்பட்ட புண்ணிய தடாகத்துல நடுப்புற ஒரு நீராழி மண்டபம் இல்லாத இருக்கிறது ஏதோ வெறிச்சுன்னு இருக்கு நன்னால, அதனால அது ஒரு நீராழி மண்டபம் கட்டினா தேவையில்ல, நீங்க அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இதை கட்டணும் அப்படின்னு உடையார்ட்ட சொல்லி பெரியவா மடத்திலேருந்து 500 ரூபாய் டொனேஷனையும் கொடுத்து அதை ஆரம்பிச்சு வச்சா. ஆனா அந்த உடையாரோட முயற்சினால இப்ப போனேன்னா நடுப்புற ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கு, அதுல ஒரு லைட் போஸ்ட் வச்சிருக்கா, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சதே வழிய அதுக்கு மண்டபமா இன்னும் வரல. அது என்னைக்கு வரப்போறதோ தெரியல. அது அவசியம் வரணும். பெரியவா ஆசைப்பட்டது 1921ஆம் வருஷம் இந்த மகாமக குளத்துக்கு நடுப்புற அழகான நீராழி மண்டபம் வரணும் அப்படின்னு. அது பெரியவாளோட அனுகிரகத்தினால அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு எந்த புண்ணியசாலிகளுக்கு பாக்கியம் இருக்கோ அது நடக்கணும். அப்படி மகாமக ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பட்டீஸ்வரத்துல இருக்கிறதே, அந்த மகாமகத்துல ஆச்சரியமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. மெட்ராஸ்ல உள்ள முஸ்லீம் இளைஞர் சங்கத்தை சேர்ந்தவா ஒரு 200 பேருக்கு மேல வாலண்டியர்ஸ் வந்து அந்த மகாமகத்துல சர்வீஸ் பண்ணினா. ரொம்ப அசாத்தியமா பண்ணினா. அத்தனை லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வரதுனால அந்த கூட்டத்தெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணி வருது. அவளுக்கு ஏதோ வயசானவா வருவா, வியாதிஸ்தெல்லாம் வர, யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன ஒத்தாசை வேணுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணி இந்த மெட்ராஸ்லேருந்து போன முஸ்லீம் இளைஞர் சங்கம் பண்ணிட்டு இவ அத்தனை பேரையும் பார்த்தோன்னு பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. நாம ஏதோ மதத்தினால சண்டை அப்படின்னு தான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா நிஜமாவே நமக்கு நம்ம மதத்து மேல ஒரு அபிமானம் இருந்து அந்த மதத்துல சொன்ன கொள்கைப்படி நடந்தோம்னா நிச்சயம் சண்டையே வராது, நமக்குள்ள அன்புதான் வளரும் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியா இருந்தாப்புல ஒரு இந்துக்களோட கும்பமேளால ஒரு பெரிய உற்சவத்துல இஸ்லாமியர்கள்லாம் வந்து வாலண்டியர்ஸா வந்து சர்வீஸ் பண்ணின்னு பெரியவாளுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு பிரியமா இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணா, அத்தனை பேரையும் தன்னோட ஸ்ரீமடம் கேம்புக்கு பட்டீஸ்வரத்துக்கு அழைச்சா. பட்டீஸ்வரத்துக்கு அத்தனை பேரையும் அழைச்சு அத்தனை பேரையும் ஒவ்வொருத்தரோடையும் பேசி என்ன படிச்சுன்னு கேள், உங்க குடும்ப பின்னணி என்ன, உங்க வருமானம்லாம் என்ன, அப்படிலாம் எல்லாம் அவளுக்கு உண்டான க்ஷேம லாபங்கள்லாம் விசாரிச்சு அத்தனை பேருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனியா அனுகிரகம் பண்ணி அத்தனை பேருக்கும் அறுசுவை உணவு அன்னைக்கு மடத்துல தயார் பண்ண சொல்லி அத்தனை பேருக்கும் சாப்பாடு போட்டு இது எல்லாத்துக்கும் மேல அவளோட சங்கத்துக்கு இந்த சேவையை பாராட்டி ஒரு பெரிய வெள்ளி கப்பு பிரைஸ் கொடுத்தா. அதே மாதிரி அந்த மகாமகத்துல காங்கிரஸ் தலைவர் பந்துலு ஐயர் அப்படின்னு அவரோட தலைமையிலையும் பல தொண்டர்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணினா. அவளுக்கெல்லாமும் கூப்பிட்டு பெரியவா உபச்சாரம் பண்ணி அவளுக்கும் ஒரு கப்பெல்லாம் பிரைஸ் கொடுத்தா. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஊருக்கு போனோம், ஒரு கோவிலுக்கு போனோம், ஒரு க்ஷேத்திரத்துக்கு போனோம், ஏதோ ஒரு நதியில ஸ்நானம் பண்ணோம், சுவாமி தரிசனம் பண்ணினோம்,
நம்ம வேலையை பார்த்தோம் போனோம் வந்தோம் அப்படின்லாம் இருக்க மாட்டா. அப்படியே சுத்தீவிர பார்த்து 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 எங்கெங்க என்னென்ன நல்லது இருக்கு, எங்கெங்க என்னென்ன நல்லது இருக்கு, அதை எதெல்லாம் எடுத்து காமிக்கணும் உலகத்துக்கு, அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், எங்கெங்க என்னென்ன குறை இருக்கு, அதை எப்படி களையணும் அப்படிங்கிறதுலயே இருப்பா. இவ யாத்திரை பண்ணினது 21 வருஷம் 40 வருஷம் 50 வருஷம்லாம் வருஷக்கணக்காக யாத்திரை பண்றான்னா இதெல்லாம் தான். நம்மள மாதிரி சாமானிய மனுஷாளுக்கும் பெரியவாளோட யாத்திரைக்கும் இதான் வித்தியாசம். நாமெல்லாம் ஏதோ ஒரே கொக்குக்கு ஒன்னே மதின்னு போறோம், போற காரியத்தை முடிச்சுன்னு உடனே ஓடி வந்துடும். பெரியவா அப்படி இல்லை. இப்படி எதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் சுத்தீவர இருக்கோ அத்தனையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருந்தா. அப்ப பட்டீஸ்வரத்துல பெரியவா இருக்கிறதே தான் பழுத்த தேசபக்தர் சுப்பிரமணிய சிவா அப்படிங்கிற பக்தர். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கான வந்தார். வயசானவர், உடம்புல ரொம்ப பெரிய நோய் இருந்தது. இந்த நோயும் பொருட்படுத்தாத, தன்னோட வயசையும் பொருட்படுத்தாத பெரியவாளை அவசியம் தரிசனம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ஏதோ வரிசையில ஓரமா நின்றுட்டார். பல பேர், பல ஜனங்கள், ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கிறதே இவர் ஒரு ஓரமா நின்றுட்டார். அவருக்கு முண்டி அடிச்சுன்னு அந்த கியூலாம் வந்து தரிசனம் பண்றதுக்கு பழக்கம் இல்லை போல இருக்கு. அவர் ஓரமா நின்றார். பெரியவா அதை கவனிச்சுட்டா. உடனே ஒரு தன்னோட தொண்டரை கூப்பிட்டு சிவாவை அழிச்சுன்னு வர சொல்லி அவருக்கு பக்கத்துல உட்காத்தி வச்சு தரிசனம் கொடுத்து அவரோட ரொம்ப நேரம் பேசிண்டு அவர் ஆனந்தப்படுத்தினார். அப்போ அவர் பிரார்த்தனை பண்ணினார், சீக்கிரம் நாட்டுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும், ஜனங்கள் எல்லாரும் பக்தியோட இருக்கணும், அதுக்கு பெரியவாதான் அனுகிரகம் பண்ணணும், பெரியவாள மாதிரி ஞானிகள் தான் அதுக்கு வழி சொல்லணும், அவாதான் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணா. ஸ்ரீ சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. Sri Shankara Matrimony. Sri Shankara Matrimony has successfully launched its matrimonial web portal. To avail free membership, log on to www.srishankaramatrimony.com. Sri Shankara Matrimony. Find your ideal soulmate. Ananya Shelters Nana Nane Homes presents Bhajan Samrat Season 2 ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಿಂದ ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ಅವತರಣಿಕೆ ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸೀಸನ್ 2. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಆಗಲಿದೆಯೇ ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸೀಸನ್ 2 ನ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ಭಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೀಸನ್ 2 ಕೋಯಮತ್ತೂರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಟೀಮ್. நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம். கண்டிப்பா எங்களோட பெஸ்ட் கொடுப்போம். hope for the best. we will do our best. we are practicing very well. பஜன் சாம்ராஜ்ல வின் பண்ணுவோம்னு நம்பிக்கை இருக்கு. we are the winners of the பஜன் சாம்ராஜ் season 2. ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ ಆಡಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ. This program is powered by SriShankaraMatrimony.com. Co-sponsored by ASP Developers and Promoters and Geeta Export Garments, Brigade Road, Bengaluru. கமோடிட்டி மார்க்கெட்னா என்ன? கோல்டுங்கிறத நம்ம ஆபரணமா பாக்குறோம், அதை கொண்டு எப்படி பிசினஸ் பண்ணலாம், அது மூலமா எப்படி லாபம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்குறது அந்த கமோடிட்டி மார்க்கெட். நீங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கலாம், யார் வேணாலும் இருக்கலாம். கமோடிட்டி மார்க்கெட்ல எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது, எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கிறது அப்படின்ற முழு விவரத்தையும் இந்த கோல்டன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற நிகழ்ச்சி மூலமா நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம். சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. 1921 வருஷம் சாதுர்மாசியத்துக்கு கதிராமங்கலம்ங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. மாயாவரத்துக்கு பக்கம் இருக்கு. வனதுர்கை அப்படின்னு அந்த க்ஷேத்திரத்துல ரொம்ப விசேஷம். தஞ்சாவூர் ஜில்லால பட்டீஸ்வரத்துல பட்டீஸ்வரம் துர்கை, இந்த கதிராமங்கலத்துல கதிராமங்கலம் துர்கை, வனதுர்கை, இது ரெண்டும் ரொம்ப பிரசித்தமான க்ஷேத்திரம். அங்க போய் சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுண்டு சீர்காழி, மாயவரம், நன்னிலம், மன்னார்குடி இந்த தாலுக்கால இருக்கிற எல்லா கிராமங்களுக்கும் விஜயம் பண்ணினா. காவேரிக்கு வடகர தென்கரையில பல பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள்லாம் இருக்கு. பல சைவ க்ஷேத்திரமா இருக்கட்டும், வைஷ்ணவ திவ்ய தேசமா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையும் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு தமிழ்நாட்டுல பிராமணாளுக்குள்ள
பல சப்செட் இருக்கு. அதுல வாத்திமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாத்தியமர்கள் அப்படிங்கிறது, இந்த வாத்தியமர்கள் தஞ்சாவூர் ஜில்லால 18 கிராம வாத்திமா அப்படின்னு சொல்லுவா. இவா எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ளவா, நிறைய லக்ஷ்மி கடாட்சம் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவா, ரொம்ப சிக்கனமா இருந்து அவளுக்கு இந்த வேதத்துக்கு யாக யஜ்ஞங்களுக்கெல்லாம் செய்யறதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படி செய்வா. அந்த 18 கிராமத்தெல்லாம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணினா. கொடவாசல்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த கொடவாசல் யாத்திரையை முடிச்சுண்டு கொரடாச்சேரிக்கு போறா. அப்படி போற வழியில பெரியவா பல்லாக்கில் தான் முதல்ல சொன்னேன், பெரிய பரிவாரங்களோட பெரியவா போயின்னு இருக்கா. அப்போ பக்கத்துல ஒரு வழியில ஒரு கிராமம் செல்லூர் அப்படின்னு. அந்த செல்லூர்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 200க்கும் மேற்பட்ட ஹரிஜனங்கள். அந்த ஹரிஜன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணா, தங்களோட ஃபேமிலியோட குழந்தைகள் குட்டிகளோட எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு விபூதி எல்லாம் விட்டுண்டு ரோட்ல ஓரமா நின்றுட்டு இருக்கா. பெரியவா இந்த வழியால தானே போவா, பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா பெரியவாளோட பிரபாவம் மகிமை தான் உலகம் முழுக்களும் நாடு முழுக்களும் கேட்டு பரவி இருக்கு, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால இந்த ஹரிஜன்ஸ் எல்லாம் தாங்களும் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு வழியில நிக்க, அப்படி யாத்திரை போய் இந்த பெரியவா என்ன பண்ணினா பல்லாக்க நிறுத்த சொன்னா. கீழே இறங்கினா. இறங்கி அவ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லோருக்கும் தரிசனம் ஒத்தத்தரையா விசாரிச்சு அத்தனை பேருக்கும் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் சொல்லி, அப்ப எல்லாம் விசாரிச்சா, உங்க எஜமானெல்லாம் உங்களை எல்லாம் பிரியமா நடத்துறாளா, உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கூலி எல்லாம் ஆகாரத்துக்கெல்லாம் கொடுக்கறாளா, நீங்க எல்லாம் சௌக்கியமா இருக்கேளா, உங்களுக்கெல்லாம் வழிபாட்டுக்கு உண்டான மத சம்பந்தமான வழிபாட்டெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேளா, பக்தி ஸ்ரத்தையோட இருக்கேளா அப்படின்லாம் எல்லாம் விசாரிக்க, எல்லாரும் அவ திருப்தியா எல்லாம் சொல்ல, இப்படி பேசிண்டே இருக்கிறதுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணினா, எத்தனை ஜனங்கள் இருக்கா, ஆம்பளை இருக்கா, பொம்பளை இருக்கா, குழந்தைகள் இருக்கா, எல்லாத்தையும் பெரியவா பார்த்துட்டா. பெரியவாளுக்கு எல்லாமே இப்படி பார்த்த மாத்திரத்திலேயே போறோம். அப்படி பேசிண்டே இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, மடத்துல மேனேஜரை கூப்பிட்டு ஒரு ஆளை அனுப்பிச்சு கொடவாசல்ல போய் இந்த வந்த ஹரிஜனல்ல எத்தனை ஆம்பளை இருக்காளோ அவளுக்கெல்லாம் வேஷ்டி, எத்தனை ஸ்திரீகள் இருக்காளோ அவளுக்கெல்லாம் புடவை, எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கோ பெண் குழந்தையா இருந்தா பாவாடை சட்டை, இது மாதிரி என்னென்ன துணிமணிகள்லாம் வேணுமோ எல்லாம் வாங்கிட்டு சொன்னா. இவா கொடவாசல் போய் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் அவளுக்கு கொடுத்தா. கொடுத்து எல்லாம் பேசிண்டே இருக்கிறதே இது கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரத்துக்கு மேல நிறைய டைம் ஆயிடுத்து. பெரியவாளும் அடுத்த ஊருக்கு போய் கொரடாச்சேரி போய் அங்க ஸ்நானம் பண்ணி சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பண்ணணும். மடத்து மேனேஜர் பார்த்தார், இப்படி இங்கேயே வழியிலேயே நடுப்புற உட்கார்ந்துட்டு இப்படி மணிக்கணக்கா ஆறுதே அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னார், நேரம் ஆயிடுத்து, அடுத்தது கேம்புக்கு போய் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை இருக்கு, இன்னும் ஆகல, அது ஆரம்பிக்கல, பூஜை இருக்கு அப்படின்னு சந்திரமௌலீஸ்வரர் காத்துன்னு இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா, பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொன்னா, நான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா. இந்த ஒரு வார்த்தையிலே பெரியவாளோட அந்தரங்கம் நமக்கு தெரியுது. அவ சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை பண்றதும் ஒண்ணுதான், இந்த ஹரிஜனங்களோட பேசிந்து அவளை சந்தோஷப்படுத்தி அவளுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கறதோ, அவளுக்கு ஆகாரத்துக்கு வேணுங்கிறத கொடுக்கறதோ, என்னென்ன பண்றதோ, இதுவும் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜைக்கு சமம் தான் அப்படிங்கிற பாவத்துல இருந்தா அப்படின்னு. அதாவது ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு சாஸ்திரம் சொன்ன விதியில பெரியவாளை போல ஸ்ட்ரிக்டா யாராலையும் இருக்க முடியாது. ஆனா அன்பு பிரேமன்னு வந்து அந்த மனிதாபிமானம் மனிதநேயம்னு வந்து அந்த மனுஷ ரீதியா என்னென்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு ஈடு கொடுக்கறதுக்கும் பெரியவாளுக்கு ஈடு யாரும் கிடையாது. அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம். சாஸ்திரத்துக்கும் விரோதம் இல்லாத தன்னோட நடவடிக்கையெல்லாம் அவ அப்பப்போ பண்ணி காமிக்கிறது உலகத்துக்கு ஒரு உதாரணம். அப்படிதான் பண்ணியிருந்தா. அப்படி இருக்க பக்கத்துல பூவனூர் அப்படின்னு, அந்த பூவனூர்ல ராஜு முதலியார் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர், அவர் ஒரு தேவார பாடசாலை நடத்தின வந்தார். அந்த பூவனூர் பாடசாலை, தேவார பாடசாலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தம். பிற்காலகட்டங்கள்ல பெரிய ஓதுவா மூர்த்திகளா பிரபலமானவா எல்லாமே நேமா இந்த பூவனூர் பாடசாலையில படிச்சவாள தான் இருப்பா. தமிழ் மறையான அந்த தேவாரத்துக்குன்னே ஸ்பெஷலா பாடசாலை வச்சு நடத்தினது இந்த பூவனூர்ல. இந்த ராஜு முதலியார் கூப்பிட அந்த பூவனூருக்கு விஜயம் பண்ணி அங்க 10 நாளைக்கு மேல தங்கி இருந்து தினம் அந்த தேவார பாடசாலையில போய் அந்த ஓதுவா மூர்த்திகள் குழந்தைகள்லாம் வாழ தேவாரத்தெல்லாம் பாடச் சொல்லி அதோட அர்த்தபாவங்கள்லாம் கேட்டு அவளுக்கு தானும் சொல்லி கொடுத்து இப்படி எல்லாம் பண்ணி ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சுண்டா பெரியவா. அதுக்கப்புறம் மன்னார்குடியில 1 மாசம் தங்கி இருந்தா. மன்னார்குடிங்கிறது சம்பகாரண்யம் அப்படின்னு பெரிய க்ஷேத்திரம், ராஜகோபால சுவாமி அப்படின்னு
கோபிலர் கோப்ரளயர் அப்படிங்கிற 2 மகரிஷி அவ இந்த மன்னார்குடியில தபஸ் பண்ணிண்டா. இந்த ராஜகோபாலனை பார்த்தோன்னு இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துல அந்த கிருஷ்ணாவதார லீலையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து தசமஸ்கந்தத்துல பாகவத்துல பாக்கிறமே, அது அத்தனையும் அவளுக்கு கேட்டு கேட்டு பார்த்து பார்த்து சந்தோஷமா இருந்தது, ஆனந்தமா இருந்தது. அதுல உருகி என்ன பண்ணா, இதை நாம திருப்பி பார்க்க மாட்டோமான்னு, ஏதோ கோபிகளுக்கெல்லாம் கிடைச்சதே, நமக்கு அது மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் கிடைக்குமா அப்படின்னு ராஜகோபாலனை வேண்ட இந்த 2 ரிஷிகளுக்காகவும் தன்னோட கிருஷ்ணாவதார காலத்துல என்னென்னலாம் பண்ணி காமிச்சாரோ, ஹரித்ரா நதி அப்படின்னு அங்க ஒரு தடாகம் இருக்கு, அந்த ஹரித்ரா நதியை யமுனையா பாவிச்சுண்டு அதுல தன்னோட கிருஷ்ணாவதார காலத்துல பண்ணின அத்தனையும் இந்த 2 ரிஷிகளுக்கும் பண்ணி காமிச்சுதான் அந்த ஸ்தல புராணம் சொல்றது. அவ்வளவு உசந்த க்ஷேத்திரம். ராஜகோபாலனை பார்த்துட்டே இருக்கலாம். அந்த மன்னார்குடியில 1 மாசம் இருந்தா பெரியவா. பக்கத்துல குன்னியூர்னு பேரு. அந்த குன்னியூர் சாம்பசிவேர்னு பெரிய மிராஸ்தார் பண்ணையார், அவளோட பக்திக்கு இணங்க அந்த குன்னியூர்ல போய் தங்கி இருந்தா. அந்த குன்னியூர்ல தங்கி இருந்துட்டு பெரியவா அடுத்து மன்னார்குடிக்கு வரப்போறா திரும்பி. அப்படி வரத்தே முதல்ல சொன்னேன், ஒரு ஊர்ல எல்லையிலேயே அழிச்சுன்னு போறது, அப்புறம் கொண்டு விடுறது அப்படின்னு. அப்படி அந்த குன்னியூர் சாம்பசிவையர் பெரியவாளை தொடர்ந்து வரர். அப்படி வரத்தே பெரியவா என்ன பண்ணா, உடனே நீ ஊருக்கு போ, ஆத்துக்கு போ அப்படின்னு சொன்னா. அவர் இல்லை, நான் மன்னார்குடி கொண்டு விட்டுட்டு போறேன்னு. இல்லை நீ போ அப்படின்னு சொன்னா. அவர் வந்துட்டார். வந்தா காலகதி ஆயிட்டு. பெரியவா அடுத்தது கேம்புக்கு போறதுக்குள்ள நியூஸ் வந்தது, குன்னியூர் சாம்பசிவர் காலம் ஆயிட்டார் அப்படின்னு. பெரியவா திருக்கால ஞானி அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு சாட்சி. இப்படி போன இடங்கள்ல பல அதிசயங்கள் நடந்துருக்கு. தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. கரும்பன கச்சை கடவுள் வாழ்க, அருந்தவர் கருளும் ஆதி வாழ்க, அச்சம் தவிர்த்த சேவகல் வாழ்க, நிச்சலும் ஈர்த்து ஆட்கொள்வோன் வாழ்க, சூழிரும் துன்பம் துடைப்போன் வாழ்க, எய்தினர்க்கு ஆரமுது அளிப்போன் வாழ்க, கூரிருள் புத்தொடு புனிப்போன் வாழ்க, பேரமை தோழி காதலன் வாழ்க, ஏதிலர்க்கு ஏதில்யம் இறைவன் வாழ்க, காதலர்க்கு எய்ப்பினில் வைப்பு வாழ்க, நச்சர வாட்டிய நம்பன் போற்றி, பிச்சமை ஏற்றிய பெரியோன் போற்றி, நீற்றொடு தோற்றவல்லோன் போற்றி, நாற்றிசை நடப்பன நடாய் கிடப்பன கிடாய் நிற்பன நெறி, சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன், இச்சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன், உள்ளத்துணர்ச்சியில் கொள்ளவும் படான், கண்முதல் புலனார் காட்சியும் இல்லோன், விண்முதல் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன், பூவில் நாற்றம் போன்றுயர்ந்து எங்கும் ஒழிவர நிறைந்து மேவிய பெருமை இன்றெனக்கு எளிவந்து அருளி அழிதரும் ஆக்கை
செய்த ஒன்பொருள் இன்றனக்கு எளிவந்து இருந்தனன் போற்றி. அளிதரும் ஆக்கை செய்தோன் போற்றி. ஊற்றிருந்துள்ளம் களிப்போன் போற்றி. ஆற்றா இன்பம் அலர்ந்து அலை செய்ய போற்றா ஆக்கையை பொறுத்தல் புகழே. மரகதக் குவா அல் மாமணி பிறக்கம் மின் ஒளி கொண்ட பொன் ஒளி திகழ திசைமுகன் சென்று தேடினர்க்கு ஒளித்தூம் முறை ஒளி ஒற்றே முயன்றவர்க்கு ஒளித்தூம் ஒற்றுமை கொண்டு நோக்கும் உள்ளத்து உற்றவர் வருந்த உரைப்பவர்க்கு ஒளித்தும் மறைத்திறம் நோக்கி வருந்தினர்க்கு ஒளித்தும் இத்தந்திரத்தில் காண்டும் என்று இருந்தோர்க்கு அத்தந்திரத்தின் அவ்வையின் ஒளித்தும் முனிவு அறநோக்கி நனிவர கௌவி ஆண் எனத் தோன்றி அலியனப் பெயர்ந்து வாழ்நுதற் பெண்ணென ஒளித்தும் சேண்மையின் ஐம்புலன் செலவிடுத்து அறுவரை தொறும் போய் துற்றவை துறந்த வெற்றுயிர் ஆக்கை அருந்தவர் காட்சியுள் திருந்த ஒளித்தும் ஒன்றுண்டு இல்லை என்றறிவொளித்தும் பண்டே பயில்தொறும் இன்றே பயில்தொறும் ஒளிக்கும் சோரனை கண்டனும் ஆர்மின் ஆர்மின் நான் மலர்பிணையலில் தாழ் தளையிடுமின் சுற்றுமின் சூழ்மின் தொடர்மின் விடேமின் பற்றுமின் என்று அவர் பற்று முற்று ஒளித்தூம் தன்னேரில் நோன் தானே யான தன்னை என்னேர் அணையோ கேட்க வந்து இயம்பி அறை கூவி ஆட்கொண்டு அருளி மறையோர் கோலம் காட்டி அருளலும் உளையா அன்பு
அலைகடல் திரையில் ஆத்தார் தோங்கி தலை தடுமாறாம் வீழ்ந்து புரண்டலரி தலை தடுமாறா வீழ்ந்து புரண்டு அலரி பித்தரின் மயங்கி மத்தரின் மதித்து நாட்டவர் மருளவும் கேட்டவர் வியப்பவும் கடைக்களி தேற்றா தடப்பெருமதத்தின் கடைக்களிறு ஏற்றா தடப்பெருமதத்தின் ஆற்றேனாக அவயவயம் சுவைதரு போல்தேன் கொண்டு செய்தனன் ஏற்றாறு மூதூர் எழில் நகையறியில் வீழ்வித்து ஆங்கு அன்று அருட்பெரும் தீயில் அடியோம் அடிக்குடில் ஒருத்தரும் வழாமை ஒடுக்கினன் தடக்கையின் நெல்லிக்கனியன காயினல் சொல்லுவது அறியேன் வாழி முறையோ தரியேன் நாயேன் தான் எனச் செய்தது தெரியேன் ஆவா செத்தேல் அடியேற்கு அருளியது அறியேன் பருகியும் ஆரேன் விழுங்கியும் ஒல்லகில்லேன் செழுந்தன் பார்க்கடல் திரை புரைவித்து உவாக்கடல் நள்ளு நீர் உள்ள கந்ததும்ப வாக்கிறந்து அமுதம் மயிர்கால் தோறும் தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேன் ஊந்தழை தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேன் ஊந்தழை குரம்பை தோறும் நாயுடல் அகத்தே குரம்பை கொண்டு இந்தேல் பாய்த்தி நிரம்பிய அற்புதமான அமுத தாரைகள் எற்பு துளைதொரும் ஏற்றினல் உருகுவது உள்ளம் கொண்டோர் உரு செய்தாங்கெனக்கு உள்ளம் கொண்டோர் உரு செய்து
ஆம் கணக்கு அள்ளூர் ஆக்கை அமைத்தனல் ஒள்ளிய கண்ணற்கனி தேர் களிரன கடைமுறை என்னையும் இருப்பதாக்கினன் என்னில் கருணை வாழ்ந்தேன் கலக்க அருளொடு பராமுது ஆக்கினல் பிரமன்மாரியா பெற்றியோனே பிரமன் மாலரியா பெற்றியோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே. காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை
சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.